آپ حضرات یہیں تشریف رکھیں، تقریر ہوگی، تقریر کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سلطان حسین صاحب قبلہ کلکتوی، علی جناب مولانا سلطان حسین صاحب قبلہ کلکتوی صاحب تقریر کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد گزارش ہے مہمان انجمن گلشن اسلام مفتپور اعظم گڑھ سے کہ وہ لوح ماتم کے لیے آمادہ رہے۔ تقریر کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سلطان حسین صاحب کلکتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ کائنات کا خالق و مالک اپنی مقدس، منور، نورانی، آسمانی، عرفانی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے۔ آج روز جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب ذکر خدا میں مصروف ہیں۔ مختصر تقریر میں میں آپ کے سامنے پہلے ذکر خدا کروں گا، پھر نعت رسول بیان کروں گا، پھر فضائل مولا کائنات اور مصائب کربلا۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ بھائی عسکری صاحب کی مہربانی کی وجہ سے مجھے یہ زیارت نصیب ہو گئی۔ میں پہلی مرتبہ سلطان پور کی سرزمین میں آیا جبکہ ہمارے چھوٹے بھائی مولانا شیراز حسین کلکتوی آفتاب کلکتہ اکثر آیا جایا کرتے ہیں۔ تو آئیے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا ثواب بھی مل جائے اور معرفت پروردگار کو رموز جو آل محمد نے ہمیں عطا کیے ہیں میں ان کے توسل سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سنیں، ہماری ماں بہنیں جہاں تک ہیں، ہمارے بھائی بزرگ، ہر لباس و وجود، ہر جلوہ گہے ظہور، ہر نقش تخلیق، ہر جدید و عدیم، ہر اثر متشکر، ہر طالب دل اپنے وجود و شہود میں ایک مسلسل طلب ہے، ایک مسلسل التجا ہے، ایک مسلسل دعا ہے اس بارگاہ خداوندی میں اور سرکار الہی میں۔ اے مدعائے فیض علی الاصلاح، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہاد، اے مدبر مکان و زمان، اے واجب لا مکان، اے عدم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر رنگ روشن کرنے والے، اور اے نیستی کے صحرا سے نکال کر ہستی کے دامن گل فروش پر حسن و جمال کی نمائش کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم غنی، ہم فقیر ہیں تو امیر، ہم سراپا نیاز ہیں تو بے نیاز، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم خطا تو جود و سخا۔ فیض توفیق سے ہمارے جان چھلکتے رہے، نسیم کرم کے قافلے چلتے رہے، دل کے غنچے کھلتے رہے، یا صاحب النعم، یا ذات النقم، یا ذل جود والکرم۔ جس پھول کو توڑو یہی صدا ہے، جس ستارے سے پوچھو یہی مدعا ہے، جس ذرے سے پوچھو یہی صدا ہے، جس شے کو وجود و شعور ملا ہے وہ آن بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا ہے۔ عزیزو، رب ایک تھا، رب ایک ہے، رب ایک رہے گا، رب ایک تھا، رب ایک ہے، رب ایک رہے گا، لیکن جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے اس کو شمس میں دیکھا، کسی نے اس کو قمر میں دیکھا، کسی نے مانی کے یزدہ میں دیکھا، کسی نے برہمن کی دیوی میں دیکھا، کسی نے غیر میں پکارا، کسی نے حرم میں پکارا، موسیٰ نے طور کی بلندیوں میں پکارا تو فرعون نے نیل کی گہرائی میں پکارا۔ پتہ چلا مانگتے سب اللہ سے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کچھ خود ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں۔ جن لوگوں نے خود ساختہ وسیلہ اختیار کیا ان کو کعبے میں 360 پتھر کے بت ملے، توجہ، اور جن لوگوں نے خدا ساختہ وسیلوں کو مانا نسیم امروی کو کہنا پڑا، موت جب سر پہ پڑی حق کا ولی یاد آیا، موت جب سر پہ پڑی حق کا ولی یاد آیا، صاحب مظہر آیات جلی یاد آیا، جب کبھی ماہ رجب سہنے حرم
سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ کو مددگار ملا، کعبے کو گوہر ملا، سڑک کو گوہر ملا، کعبے کو علی ملا۔ شوکت نے کو کہنا پڑا، شوکت کو کہنا پڑا کہ ہم رتبہ ایمان کیا میرے علی نے، ہم رتبہ ایمان کیا میرے علی نے، اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے۔ کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے۔ آپ ذرا نعرے کا تو سہارا دے، کم سے کم صلوات پڑھو محمد والے محمد کو۔ کیا ہے؟ آئیے علی کی ابھی بمبئی سے آ رہے تھے تو ہمارے ریل کے مسافروں میں ہمارے دوست مل گئے، امام الدین بھائی، شمس الدین صاحب اور ارشاد بھائی، جو اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مولانا آپ کی تقریر سننے ہم آئیں گے۔ وہیں ایک حافظ بھی چلتے چلتے مل گئے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے اپنا چھوٹا سا مسلح نکالا، ٹرین رک گئی، میں نے نماز پڑھی۔ سجدہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مولانا یہ مٹی کا ٹکڑا آپ اس پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ خاک کربلا ہے، سننے کا ایمان تازہ ہو جائے گا، یہ خاک کربلا ہے، اس میں خون حسین اور اولاد حسین ہے۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ حضور یزید والوں کا بھی تو خون اس میں ملا ہے، تو آپ اس کو چومتے کیوں ہیں؟ خدا کی قسم مولا علی کی طرف سے جواب ملا، سناؤ آپ کو، جواب سننے کا، نعرہ لگائیے گا۔ میں نے جواب دے دیا کہ مولانا آپ حافظ قرآن ہے؟ کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا قرآن چومتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ ہم نے کہا مولانا چومنے سے پہلے کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جس قرآن کو آپ چوم رہے ہیں اس میں فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، شداد بھی ہے، حامان بھی ہے، ابو لہب بھی ہے؟ تو جس قرآن کو آپ چوم رہے ہیں اس میں نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، حامان ہے، حمزہ الحطب ہے، ابو لہب ہے، نہ جانے کتنے نجس نام ہے۔ تو حافظ صاحب نے جواب دیا مولانا قرآن تو طہارت کا سمندر ہے، اگر طہارت کے سمندر میں چند ناپاک نام آ جائے تو طہارت کا سمندر ناپاک نہیں ہوگا، نام پاک ہو جائیں گے۔ بس کربلا والے نے میری مدد کی، میری زبان سے جواب نکلا، مولانا حافظ سنو، جیسے قرآن طہارت کا سمندر ہے ویسے ہی کربلا شہادت کا سمندر ہے۔ پانی ذرا پلا دو بھائی، تھوڑا پانی پلا دو کوئی آدمی۔ اور آئیے کربلا، حضرت کا دارالسلطنت ہے آج بھی، 4 مصرے یادگار۔ کربلا حضرت کا دارالسلطنت ہے آج بھی، اس علاقے کا کبھی جغرافیہ بدلا نہیں، اور منزل ترب و بلا سے منزل فردوس تک بس وہی پہنچے گا جس سے راستہ بدلا نہیں۔ جو راستہ بدل دے گا ادھر ادھر وہ کربلا تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوستوں آئیے، یہ ہندوستان کی سرزمین کو سلام، ہندوستان کی سرزمین کو سلام، کہ جہاں ہم مولا کا نام آزادی سے لے رہے ہیں، یہاں کوئی بم بلاسٹ کرنے والا نہیں ہے، پھول برسانے والے ہیں، راستوں میں کانٹے بچھانے والے نہیں ہیں، راستوں میں تاج اور پردے بچھانے والے ہیں۔ ابھی جانے گرامی چل اشعار سن لیجیے، پھر آپ نعرہ لگائیے گا، میں پانی پیوں گا۔ جی، بھارت ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں، بھارت ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی ثنا ملے گی ہمیں ہر زبان میں۔ سنیے گا بھارت کو سلام، سب
सकते हैं, अदादार कभी गद्दार नहीं हो सकता। जी, भारत एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में जिसकी सलाह मिलेगी हमें हर जबान में। जिन खूबियों का जिक्र नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम है हिंदुस्तान में। आवाज या हुसैन की सारी फिजा में है, मातम की घन गरज इन्हीं आबो हवा में है। फैसल जो बादशाह था आले सऊद का, फूलों के रास्तों में था कांटा बबूल का, दुश्मन था वो रसूल का आले रसूल का। पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का, पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का। अब मोहब्बत अली का इम्तिहान है, आपके कुव्वत ईमानी का इम्तिहान है। आखिरी दो शेर में शायर ने कलम को तोड़ दिया। फैसल जो बादशाह था आले सऊद का, फूलों के रास्तों में था कांटा बबूल का, दुश्मन था वो रसूल का आले रसूल का। पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का। और उतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने ईमानदार है हिंदुस्तान में। बैठा है मुश्किलात में हिम्मत को हार कर, नसीब दे कली को पुकार कर। मरहब का कत्ल था कभी खैबर का कत्ल था, फेंका है जुल्फिकार का सत्ता उतार कर। नारा 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 हाफिज साहब ने दूसरा एतराज किया। और अब तमाम मेरी माँ बहनों से, नौजवान भाइयों से, जिन जिन के पास मोबाइल है, मोबाइल को ऑन कर ले। चैलेंज है हमारा, चैलेंज। पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन में कोई ऐसा हाफिज आए और कुरान के 114 सूरों को अगर 1 मिनट में सुना देगा, हम उसका जूता अपने दांत तो उठा लेंगे। लेकिन ये अली का गुलाम आपको 1 मिनट में कुरान के 114 सूरों का नाम सुनाएगा। मोबाइल को ऑन कीजिए। हाफिज ने कहा कि सुनो मौलाना, तुम सिर्फ मातम करते हो, कमा लगाते हो, जंजीर मारते हो, आग पे चलते हो, मर्सिया पढ़ते हो, कुरान नहीं पढ़ते। हमने कहा हाफिज साहब आप हाफिज कुरान है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, हम कुरान शरीफ के हाफिज हैं। हमने कहा अच्छा हाफिज हैं, तो बताइए कुरान मजीद में सूरे कितने हैं? कहा कि 114। हमने कहा सर 114 सूरे का नाम बताइए। बस हाफिज के कान खड़े हो गए। अब हाफिज साहब नाम गिना रहे, सुनिए, फातिहा, नमल, अहजाब, बकरा, कसर, फसर, असर। हमने कहा मौलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम कुरान के 114 सूरे का नाम सुना दो। तुम्हारा ये दावा है कि हमें कोई हाफिज कुरान नहीं होता। तुम 5 हाफिज कुरान हो, कुरान खोल कर बैठो। मौला अली की मोहब्बत की कसम, मौला अली की मोहब्बत की कसम, अगर 1 मिनट में कुरान के 114 सूरों का नाम नहीं बताया तो मैं अपना मजहब बदल दूंगा। जी, और उसके बाद मैंने हाफिजों का एग्रीमेंट करवा लिया। अगर मैंने सुना दिया तो सकीफा बनाने वालों पर सकीफा बनाने वालों पर, सिस्तीन में आने वाले पर, जबल में आने वाली पर, हाँ हमने कहा करना होगा। कहा करेंगे। वो सोच रहा कि क्या यार इधर उधर की फेंक रहा है। हाँ 1 मिनट में भला कोई आदमी 114 सूरे का नाम बताएगा? क्या दिमाग है कि कंप्यूटर है? लेकिन हम बंगाल के बंगाली हैं। हाँ मछली बहुत खाते हैं और मछली खाने से दिमाग बहुत शांत हो जाता है। जी सुनिएगा मेरे दोस्तों और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि हमें दुआओं से नवाजिएगा, बुजुर्गों से नवाजिश है कि दुआओं से नवाजिएगा। आज की हमारी तकरीर यादगार तकरीर है, सुल्तान की तकरीर सुल्तानपुर में यादगार बन जाएगी। सुनिए, मोबाइल ऑन है, मोबाइल सब ऑन कर लीजिए। ऑन है, शुरू करें। मौलाना भी बैठे तस्दीक कर रही है, कितने उलमा जाकिरीन है माशाअल्लाह। और दूर दराज हाफिज कुरान की हो
سنیے جی سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب گھڑی کا ٹائم ملائیے ایک طرح کوئی محمد والے محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حج، نحل، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روح، لقمان، سجدہ، احزاب، سبا، فاطر، یاسین، طٰہٰ، صاد، زخرف، حامیم، سجدہ، شورى، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، محمد، فتح، حجرات، قاف، ذاریات، طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ، حدیث، مجادلہ، حج، ممتحنہ، ترجمہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، ملک، قلم، حق، معارف، نوح، جن، مزمل، مدثر، قیامت، داعش، مرسلات، نبأ، نازعات، عبس، تکویر، انفطار، متصفین، انشقاق، بروج، تاریخ، اعلیٰ، راستہ، فرش، بلد، شمس، لیل، ضحیٰ، انشراح، تین، علق، قد، بینہ، زلزال، عادیات، قاریات، تکاثر، عصر، حمد، فیل، قریش، معون، کوثر، کافرون، نصر، لہب، اخلاق، فلق، ناس. عزیزان گرامی، آپ نے خیر مقدم کیا. میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا. اور مولا کائنات اس ذات کا نام ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا علی اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں. قرآن بھی پاک، علی بھی پاک. قرآن بھی نور، علی بھی نور. قرآن بھی طاہر، علی بھی طاہر. قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی. عزیزان گرامی، اب قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کے دامن سے وابستہ ہو جانا پڑے گا. علی کے دامن سے وابستہ ہو جانا پڑے گا. وہ علی کہ جن کے بارے میں علامہ قائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سندھ پنجاب کے رہنے والے عالم، کتاب کا نام شہید ابن شہید، اہل سنت والجماعت کے سید عالم دین. کتاب کا نام شہید ابن شہید. کتاب کی قیمت 200 روپے، 2 جلدوں میں. پہلی جلد صفحہ نمبر 16. جن کو نوٹ کرنا ہو نوٹ کر لے، جن کو لکھنا ہو وہ لکھ لے. علامہ قائم چشتی نے میرے مولا کی فضیلت میں جب قلم چلایا تو دل چاہتا کہ ان کے قلم کو چوم لوں، کیونکہ جو قلم میرے مولا کی شان میں چلے وہ قلم کی سیاہی منافقین کے خون سے افضل ہے. عزیزان گرامی، علامہ قائم چشتی نے فرمایا علی اللہ کی تیغ مفلول ہے. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار. علی اللہ کی تیغ مفلول ہے. علی نائب رسول ہے. علی نفس رسول ہے. علی شوہر وجود ہے. علی کا دوست خدا کو مقبول ہے. علی کا دشمن مرتدہ مجھول ہے. پھر کہتے علی ایمان کی جان ہے. علی معرفت کا آسمان ہے. علی بولتا قرآن ہے. علی کل ایمان ہے. علی گلشن محمد کا باغبان ہے. علی محمد کا پہلوان ہے. علی محمد کا پہلوان ہے. ہر ولی علی کا غلام ہے. علی کی تیغ کافر الاسلام ہے. علی کی جائے پیدائش مسجد الحرام ہے. اور علی کا دشمن ولد الحرام ہے. ولد الحرام ہے. ولد الحرام ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ علی تھے جنہوں نے حق و نصرت ادا کر دیا. اسلام کا پرچم سنو. اسلام کا پرچم جو آدم لے کر چلے تھے، آدم نے شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے متشرف کو دیا، متشرف نے لبک کو دیا، لبک نے حام کو دیا، حام نے سام کو دیا، سام نے داؤد کو دیا، داؤد نے سلیمان کو دیا، سلیمان نے یحییٰ کو دیا، یحییٰ نے زکریا کو دیا، زکریا نے موسیٰ کو دیا، موسیٰ نے عیسیٰ کو دیا، عیسیٰ نے مصطفیٰ کو دیا. مصطفیٰ نے غدیر کے کھلے میدان میں علی
कैसे दिया बताए? माशाअल्लाह। नबी ने अली को अपने हाथों पर उठाया, अतः मन कुल तो मौला फहाद अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब इसकी तस्वीर सुनिए, खुदा की कसम रूह तड़प जाएगी, रूह शाद हो जाएगी आपकी। इसकी तस्वीर क्या? मन कुल तो मौला अपनी जबान में सुनेंगे। नबी बताना चाहते मुसलमानों सुनो, जमाल हम हैं, जलाल अली, दीन हम हैं, कमाल अली, कुरान हम हैं, तफसीर अली, रहमत हम हैं, नेमत अली, इल्म का शहर हम हैं, इल्म कदर अली, मका मका हम हैं, जमा जमा अली, जहां जहां हम हैं वहां वहां अली। सुनिए, अभी नारा मत लगाओ, अभी और बाकी है इसका पॉइंट। जहां जहां हम वहां वहां अली। फिर नबी फरमाते बिस्तर हमारा, लेटे अली। साहबा ने बिला का मजमा, आपने खुश होगा तो कौन खुश होगा? हाँ, ये बात जरूर है, जहाँ गदीर का जिक्र होता है वहाँ शाम को कुछ कुत्ते रहने लगते हैं। हाँ सुनो, नबी फरमाना चाहते हैं बिस्तर हमारा, लेटे अली, चादर हमारी, ओढ़े अली, मकसद हमारी, बैठे अली, खड़े सनम, गिराए अली, गिरे अलम, उठाए अली। और ये तारीखी जुमला है, इस्लाम को निफाक से फिराक देंगे अली, निकाह करेंगे हम और तलाक देंगे। इसके लिए मैदान जमल में आने वाली इस मौला ने फरमाया था तशरीफ ले जाइए वरना हक रिसालत में अदा कर दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अज़वाज पैगंबर मुसलमानों की माए है, जो नहीं माने वो काफिर। कुरान की रोशनी में मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ सबसे, मैं कुरान बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की रोशनी में अज़वाज पैगंबर मुसलमानों की माए है और माँ का मर्तबा बहुत बुलंद होता है। अरे हमारे हिंदू भाई माँ को कितना मानते मालूम है? हिंदू भाई हमारे गाय को कहते हैं गौ माता, गंगा को कहते हैं गंगा मैया। ये मोहब्बत है ना, तो माँ का मर्तबा बड़ा बुलंद है। लेकिन माँ का मर्तबा कब तक बुलंद है? जब तक माँ अपने विकार को पहचान कर अपनी हद में बैठी रहे। तवज्जो 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 तवज्जो। हाँ, जब तक अपने ज़कात को पहचान कर अपनी हद में बैठी रहे। मैं बनारस में मदरसा जवाजे में पढ़ता था, रोज सुबह प्रहलाद घाट जाता था ज़ियारत के लिए। जी अब आप समझिए, ज़ियारत के लिए उस वक्त लचपन का आलम था। अब देखते थे हमारे हिंदू बिरादरान भाई, हमारे अहले वतन, वो गंगा का पानी लाते हैं, सर पे छिड़कते हैं, दुकानों में छिड़कते हैं, मकानों में छिड़कते हैं। मैंने पूछा भाई ये गंगा का पानी क्यों ले जाते हो? कहीं हमारी गंगा मैया है, इसका पानी बड़ा पवित्र है, मुबारक है, बरकत वाला है, रहमत वाला है, इज्जत वाला है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने माना मेरे भाई। एक मरतबा क्या हुआ कि बनारस में बाढ़ आ गई। बनारस में बाढ़ आ गई। अब जो बाढ़ आई और गंगा ने अपनी हद को पार किया और शहरों में घुसकर अपने बेटों की जब जान देने लगी, सुनिए सुनिए सुनिए, जाग के सुनना, जाग के सुनना। जब गंगा ने अपने बेटों को मारना शुरू कर दिया तो वही बेटे जो कल तक पानी को घर में रखते थे, दुकान में छिड़कते थे, मकान में छिड़कते थे, अब तबर्रा करने लगे, तबर्रा करने लगे, तबर्रा करने लगे। लानत है, लानत है, लानत है। मैंने कहा मेरे भाइयों, कल तक तो सर में रख रहे थे, घर में छिड़क रहे थे, आज लानत क्यों भेज रहे हो? जवाब दिया, माँ उस वक्त तक पवित्र है जब तक अपने स्थान को पहचान कर अपने घर में महदूद रहे। जब हद को तोड़कर मैदान में आ जाए
पवित्र नाम है माँ 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 जी, और जिसमें एक नहीं बल्कि डबल माँ 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 जी। तो ये माँ तब तक पवित्र है जब तक अपने स्थान में रहे। अगर अली से लड़ने के लिए जमल में आ जाए, माँ का मर्तबा सुनो। मैं मसाइब ज्यादा नहीं पढ़ सकता, फजाइल कुछ पढ़ लेता हूँ। मसाइब में मैं खुद रोता हूँ। अभी नहा हो रहा था, दारो पता रात से आती, लेकिन मैं माँ, बहुत सी माएँ यहाँ मौजूद है, और ये जो हमारी जा रही है इसमें कुछ माओं की यादें हैं। बस मैं हाथ जोड़कर कहूँगा, जैसे आपने फजाइल में इस्तकबाल किया, वैसे मसाइब में थोड़ा मेरा साथ दे दो जी। जब ये अदादार बैठते हैं तो बीबी ज़ैनब अपने रोज़े से निकलती है और कैद खाने जाती है, और जाने के बाद यतीम सकीना का हाथ पकड़ती है, कहती चल बेटी, तेरे बाप के अदादार बैठे, तेरे बाप के अदादार बैठे। जब वाली सकीना आकर देखती है तो तड़प कर कहती है, माँ अगर ये अदादार करबला में होते तो मेरा भैया अकबर प्यासा न मारा जाता, मेरे बाबा को पानी मिल जाता। और मेरे भाइयों, ये सोच कर गिरिया करना कि कहीं इस जमाने का वारिस तुम्हारे बाजू में खड़ा होकर अपने कब के बताए सुन रहा। आवाज़ें बुलंद हो गई, खुदा आवाज़ को अपनी रहमत को नाजिल करे। दिल चाहता है एक माँ का तस्करा कर दूं, और माँ का मर्तबा कितना सुने। रज़ा सिलसिली फरमाते हैं, माए सुने माए, और इन अशार पर आपको आवाज़ गिरिया बुलंद करना है। आपको सैयदा की कसम, रज़ा सिलसिली फरमाते हैं, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ, और फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह भूल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। आपने सुना, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। आपका जहन चला गया, अरे 18 साल का सिमटा शहजादी सैयदा था, हाथ में आता कमर खलीदा, जबान रहा भैया मसाइब लौला। बस मेरी माँ मैंने दो जुमले समाप्त करवा ली। दो जुमले भरे दरबार में जनाबे सैयदा को 3 घंटे तक खड़ा रखा गया, किसी रवायत में 9 घंटे तक खड़ा रखा गया। जो शहजादी को देखकर बाबा ताजीम करता था, इन गद्दारों ने आम मुसलमान औरतों की सब में खड़ा कर दिया। एक मतलब शहजादी ने दाएं बाएं देखा, आवाज दी, ऐ लोगों, मुझे ज्यादा खड़े रहने की आदत नहीं है, अरे कम से कम बैठने को तो कह दो। बहुत रोई, बहुत अफसोस गई। जब सैयदा वापस आई है और सैयदा को खाली हाथ लौटा दिया गया दरबार से, जनाबे सैयदा अपने हुजरे में गई और जाने के बाद अपना मुसल्ला बिछाया। बाबा से बुलंद गिरिया करो मेरी माँ बहनों। जब अपना मुसल्ला बिछाया और दो दानों होकर बैठ गई और बाबा को याद करके रोने लगी, और जब ज़ैनब ने सुना मेरी अम्मा दरबार गई थी, जब ज़ैनब ने सुना मेरी अम्मा दरबार गई थी, 4 साल की ज़ैनब दौड़ती हुई आई, माँ के गले में बाहों को डाल दिया, अम्मा अम्मा अम्मा, तुम दरबार क्यों गई थी? अम्मा तुम दरबार क्यों गई थी? इस जुमले को महसूस करो मेरी माँ बहनों। ज़ैनब ने अपनी नन्ही की तोतलाई हुई जबान से कहा, अम्मा तुम दरबार में क्यों गई थी? बस सैयदा रोने लगी। ज़ैनब के लबों पर हाथ रख दिया, मेरी बेटी ज़ैनब तेरे मुंह से दरबार का
زینب چاہے میری مدد کو آ جانا. زینب دربار یزید میں سیدہ کی دعا ساختہ جا میری زینب